शुभ संध्या पिलाने पिला भय सुनि पारुछ ना नहीं? आज्ञा सर प्रणाम। हाँ चलो आम मैंने पिले पूर्व क्लास रे पढ़ुले विसर्ग संधि तो टिके पिले मन पकेद तापर पिले आगू जावा तेरे पिले विसर्ग संधि रे आम मैंने प्रथम पिले पढ़ी कौन ना विसर्गर पिले दंत्य सकार हो प्रथम पिले आम मैंने पढ़ी कौन विसर्ग जगह पिले कौन हो दंत्य दंत्य सका हाँ तो दंत्य सकार पिले हो आ विसर्ग जगह पिले दंत्य सकार करने सूत्र थिला कौन अरे विसर्ग विषय हाँ विसर्जनीय सह ठीक अच्छे पिले तो विसर्जनीय सह पिले विसर्ग जगह दंत्य सकार होता है पर जदि पिले को प्रत्याहार वर्ण थी अरे खर प्रत्याहार वर्ण थी ठीक अच्छे खर प्रत्याहार वर्ण थी ताहले पिले विसर्ग जगह ना दंत्य सकार पिले हो ठीक अच्छे अरे पिले भय शुणी हो तो आज्ञा है पिले तो ये है पिले कथा हाँ तापर आम मैंने पुणी पढ़िले कि नाई जदि पिले विसर्गर पर पिले तालव्य सकार थिबो अथवा पिले दंत्य सकार थिबो अथवा पिले मूर्धन्य सकार थिबो ताहले विसर्ग जगह पिले विसर्ग मध्य विकल्प रे हबो अर्थात गोटे पक्षरे पिले विसर्ग जगह दंत्य सकार हबो आ गोटे पक्षरे पिले विसर्ग जगह कौन हबो अरे विसर्ग ही रहइबो पिले ठीक अछि को सूत्र रे होतला वा शरीर पिले होतला तापर सेतरु को माने पिले नेक्स्ट कोन पढ़िले तापर पिले कोन सूत्र थिला सस जुस रुहु बदे नहीं आज्ञा हाँ तो विसर्ग जगह पिले विसर्ग तो नुह से कहला पिले दंत्य सकार जगह कौन विसर्ग कहला कि पिले दंत्य सकार कहला कि जदि पिले पदांत दंत्य सकार हेतिबो अथवा पिले सजुज शब्द हेतिबो ताहले पिले एमानक जगह रे पिले ना रु पिले आदेश हबो सस जुस रु सूत्र पिले रु आदेश हेजिबो हैला तापर हम माने नेक्स्ट पढ़िले कि एई जो रु पिले अछि एई रु जगह रे पिले उकार हबो तापे हम माने दीटा सूत्र पिले पढ़िले गोटे थिला अतो रोर प्लुताद प्लुते आ गोटे थिला कोन अरे आ गोटे सूत्र थिला पिले हसीच नाही कि ठीक अछि तो एई भलिया दीटा सूत्र पिले हम मानकर रहिथिला पिले हैला अतो रोर प्लुताद प्लुते आ पिले हसीच तापर सेतरु को हम माने देखिले कि विसर्ग जगह रे नुह तो सही दंत्य रु जगह रे पिले ହେଲା ରୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ପିଲେ ରୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ ଉକାର ହଉଛି ତା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ରୁ ଜାଗାରେ ପିଲେ ୟକାର ଆଦେଶ ହବ ତା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ପିଲେ କଣ ଥିଲା ଭୋ ଭଗ ଅଘ ଅପୂର୍ବସ୍ୟ ୟୋସି ୟୋସି ତ ଏ ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ପିଲେ ରୁ ଥିଲା ପିଲେ ତ ରୁ ଜାଗାରେ ପିଲେ ୟକାର ଆଦେଶ ହଉଥିଲା ଆଉ ୟକାର ପିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଲୋପ ହଉଥିଲା ଲୋପ ସାକଲ୍ୟଚରେ ପିଲେ ନାଇଁ ଯଦି ପିଲେ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ଲୋପ ସାକଲ୍ୟଚରେ ବିକଳ୍ପରେ ଲୋପ ହବ ନାଇଁ ଯଦି ପରେ ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ପିଲେ କୋଉଥିରେ ନିତ୍ୟ ଲୋପ ହବ ହଲି ସର୍ବେଶାମରେ ପିଲେ ନିତ୍ୟରେ ଲୋପ ହେଇଯିବ ତ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପିଲା ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଥିଲା ପିଲେ କଣ ରୋ ସୁପି ଯୋଉଥିରେ କି ସେ କହୁଥିଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲେ କେବଳ ଅହନ ଶବ୍ଦ କେବଳ ପିଲେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଅହନ ଶବ୍ଦ ତ ପିଲେ ଅହନ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ ନକାର ପିଲା ଅଛି ତା ଜାଗାରେ ପିଲେ ରକାର ଆଦେଶ ହବ ମାନେ କେତେବେଳେ ହବ ଯଦି ପରେ ପିଲେ ସୁପ ନଥିବ ଅର୍ଥାତ ପରେ କେହି ଥାଉ ନଥାଉ କିଛି ଜାଏସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ପିଲେ ସୁପ ନ ରହିବା ଦରକାର ପରେ ପିଲେ କଣ ନ ରହିବା ଦରକାର ସୁପ ପିଲେ ସୁପର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଯୋଉ ସୁବନ୍ତ ପିଲେ ସୁ ଆଉ ଜସ୍ ଏମାନେ ନ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଏମାନେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ପିଲେ ଅହନର ନ ଜାଗାରେ ପିଲେ ର ହେଇଯିବ ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମ ମାନେ ପିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପଢିଥିଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲେ ନା ହେଲା ପିଲେ ହଉ ଚାଲ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଲା ଆମର ସରିଯିବ ପିଲେ ସନ୍ଧି ପୁରା ସରିଯିବ ତମେ ତାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲସେ ଦେଖିବ ପଢାପଢି କରିବ ହେଲା ହଉ ତ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲେ ରୋରି ହେଲା सूत्र होची पिले रोरी ए सूत्र कहूची पिले कि रेफस्य रेफे परे लोप किछि विशेष कथा नाही पिले से कहूची रकार परे यदि रकार थिबो
ताले पूर्व रकार रो पिले लोप हो जिवो बस एतिकी तो पिले कथा आउ कोन पिले ताले से कहूची जदि पिले र परे ना पिले र थिबो ठीक अछि जदि र परे पिले र थिबो ताले ये जो पूर्व रे जो रकार पिले अछि यार कोन हे जिवो लोप पिले हे जिवो एतिकी तो पिले कथा आउ किछि कथा नै हैला तो रूढ़ि सूत्र पिले कहूची कि जदि पिले र कार परे र कार थिबो ताले पूर्व र कार रो पिले लोप हो जिवो तो रकार तो लोप हो गला माने जानले तो यार फल कोन लाभ कोन रकार लोप हेले हबो कोन तो सही कथा वर्तमान पिले पूर्व पर सूत्र रे पिले से कहूची कि पिले ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घः अणः चल याको पिले बुझिबा से कहूची पिले ढ रे फयो हो लोप निमित्तयो हो पूर्वस्य अणः दीर्घः हला तले से कहूची पिले कि ढकार ओ रकार लोपर कारणीभूत ढकार ओ रकार परे थिले पूर्व अण प्रत्याहारस्थ वर्णर पिले दीर्घ होइथाए बुझ पाइला पिले ना बुझ पाइलन बुझिला नहीं पिले हो देखो से एठी वर्ड पिले ऐड कर देइछ पिले कारणीभूत तो याको ही बुझबे ए देइछ ना पिले लोप निमित्त र अर्थ होचे पिले कारणीभूत से कहूची पिले जेमति कि हम गोटे एग्जांपल नबा तापर तम माने पिले बुझी जे गोटे एग्जांपल देइची पिले गोटे शब्द अछि पिले पुनर शब्द अछि प्लस पिले रमते अछि तो पिले देखिलो एठी जो पुनर पिले र कार अछि र कार परे पिले कोन अछि र कार अछि ताले ए जो र पिले कोन हे जिवो लोप हबो जो पूर्व र पिले अछि र पिले लोप हबो अच्छा मुझे तुम पचारिबे तुमे र काहे के लोप कलो कोन कारण कोन पय लोप कलो तुम उत्तर कोन दबो ररी सूत्र अनुसार रकार पर रकार लोप होइगला नहीं नॉर्मली प्ले यदि नॉर्मली पचरा जे सूत्र तो कहला प्ले से तो सूत्र छाडी दियो प्ले मु जदी कहबी प्ले कि जो पूर्व र कार रे तुमे कोन पई लोप कलो गोटे शॉर्टकट रे कोन कहि परियो प्ले परे जेहेतु नहीं नहीं परे जेहेतु र कार अछि अरे नॉर्मली उत्तर या तो प्ले परे र कार थिबर ही तो तुमे र को प्ले काटिला ना यदि एठी परे र कार न थांता अन्य किछि थांता प्ले तुमे र को लोप करथांता कि लोप कर न थांता अरे ए जगह ती र न थाई करी पिले आउ अन्य किछि वर्ण थांता ताले तुमे पूर्व रे थवा र कार केबे हेले कोन करना थांता लोप करि न थांता तुमे र कार को एथि पई लोप कल जेहेतु परे पिले कोन अछि र कार अछि र कार पिले अछि ताले ए जो र कार र पिले लोपर कारणीभूत होउची पिले ए र कार बुझो होची पिले जो पूर्व र कार लोपर पिले कारणीभूत होउची के से परे थिबा र कार पिले एबे बुझिहला तो से कथा कहूची पिले कि जदि पिले र कार र कारणीभूत र कार लोपर कारणीभूत रकार परे थाए बुझिहला पिले ताहाले से कहूची पूर्व रे थिबा अण प्रत्याहारस्थ वर्णर अण प्रत्याहार भितरे पिले कोन कोन जाउछन पिले अ ई उ तो एई तीनोटी वर्णर पिले कोन हे जिवो ना पिले दीर्घ हे जिवो बुझिहला पिले एई हला कथा पिले वर्तमान देखुना उदाहरण देखले आराम से बुझि जिवो पिले पिले देखो एठी एठी तला पिले पुनर प्लस तला पिले रमते तले एठी जेहेतु र कार ऊपर र कार अछि सेति पे रूल सूत्र रे पिले कोन हे जिवो पूर्व र कार रे पिले कोन हे जिवो लोप हे जिवो पिले पूर्व र कार लोप हे जिवो आ वर्तमान देखिलो पिले तो पुनर लास्ट को पुनर परे पिले अछि र कार आ ए र कार रे पिले केमिति का र कार ना र कार रो लोपर कारणीभूत र कार ए र कार रे पिले को भले र कार कोन उत्तर दबो कारणीभूत रकार लोपर कारणीभूत रकार अर्थात जो पूर्व रे थिबा रकार को जो कारण लोप करिछि सेही कारण रकार होछि ये हला याकु हम माने कहया पिले कारणीभूत रकार बुझला जेमति पिले हम माने एमति भी उत्तर दे पारे जेमति कि शीतेन कंपते तले कंपिवार कारणीभूत होछि के से शीत पिले
एटा मते ठीक सेमती पिले तो ये रकार होचे केमितिका रकार ना पूर्वरे थिबा रकार लोपर कारणीभूत रकार तो एभळा रकार जेहेतु पिले परे अछि सेति पय ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्र रे पिले पूर्वरे थिबा जो अण प्रत्याहार तो एटी अण प्रत्याहार कोन अछि ना नकार परे थिबा अकार अछि तो से अकार रे पिले कोन हे जिवो ना दीर्घ हे जिवो तो और दीर्घ हले कोन हे जाय हाँ आकार पिले हे जाय तो सेति पय रूप हे जिवो पिले पुना रमते हैला तो रूप पिले कोन हे जिवो पुना रमते अरे बुझिहला दिपले ना नहीं हुआ ओके ना ना कौन डाउट रहला पिले सारे ର जो लोप ହେଲା ସେଟା କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ସାରେ ରୋରି हाँ रोरी सूत्र लोप हला ହେଲା ତ चलो आउ किछि एग्जांपल पिले हम माने देखि नबा आउ कोन कोन एग्जांपल देछि देखा पिले आउ मध्य बहुत सारा एग्जांपल देछि पिले जेमति कि पिले हरीश प्लस रम्य हैला तो एठी प्रथम तो पिले सस दुस रुहु सूत्र रे पिले स जगह रे कोन हे जिवो रू रु रु हे जिवो पिले तापर रु रो जो हर्षोकार पिले अछि से उपदेश अदनुनासिक इत रे पिले लोप हे जिवो र हलांत हबो आ एठी मध्य ठीक देखुन पिले र हलांत पर र अछि सेति पय पूर्व र र पिले कोन हे जिवो लोप हे जिवो पिले तो पिले रोरी सूत्र रे पिले रकार लोप हो गला आ जेहेतु पिले वर्तमान रकार लोपर कारणीभूत रकार परे अछि सेति पय पूर्व रे थिबा अण रे पिले दीर्घ हे जिवो तो एठी पूर्व रे कोन अछि हर्षैकार पिले ई अछि तो ई रे दीर्घ हे गेले कोन हे जिवो पिले दीर्घ दीर्घ इकार पिले हे जिवो तो रूप हे जिवो पिले हरि रम्यः हैला तो रकार को लोप करूची मन रखियो पिले रोरी आ दीर्घ करूची पिले के से ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः है कन्फ्यूज हबनी प्ले रोरी सूत्र पे दीर्घ न थाए प्राय जगह कन्फ्यूज करिया पे पचारि थाए प्रश्न मध्य तो बारंबार मन रखिथिबो रोरी सूत्र रे प्ले केवल रकार लोप होई थाए आ ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्र रे प्ले कोन होई थाए पूर्व रे थिबा अण रा दीर्घ दीर्घ होई थाए प्ले हैला जो ढोर अर्थटा कौन कि हां ए जो ढ लोपे देजी माने ए ढोर अर्थटा एक्चुअली कोन माने कोन सूत्र अर्थ रही सूत्र अनुसार हेची ना यार किछि सेमती अर्थ अछि हां तो किछ तो अर्थ अछि प्ले एक्चुअली देखो जो ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण हरे ना प्ले हम माने गोटिए उदाहरण बुझी गले प्ले कि जदी प्ले परे ना रकार लोपर कारणीभूत रकार परे थिबो तले पूर्व रे थिबा अण रे प्ले कोन हबो अरे पूर्व रे थिबा अण रे प्ले दीर्घ हबो तो तमते एई कथाटाकू ढ कार को नेकी प्ले कहिला जेमति मु र कार को नेकी कहले तुम ढ कार को नेकी को सर रकार करे कि ढकार थिबा ढकार कारणीभूत रकार लोप होइलो हेलानी पूर्वरे थिबा अणर दीर्घ हबो देखो मु आउ थरे प्ले र कार को कहूची तुमे केवल र कार को उठेइबो ता जगह रे प्ले पेस्ट करिवो ढ कार को हला मु आउ थरे कहूची परे जदी रकार लोपर कारणीभूत रकार परे थाए तेबे पूर्व रे थिबा अण र दीर्घ हबो बस तुमे प्ले एक कथा कहले ढ ढ कार नै करी को अरे जेमति प्ले रकार लोपर कारणीभूत सेमति कहूना ढकार लोपर कारणीभूत ढकार जदि थिबो ताले तार पूर्व ढर लोप होई ढ तार अणर दीर्घ हबो पुणी पूर्व ढर काहे लोप अरे ढ लोप होई सारिथियो ना सेथि पई तो कारणीभूत ढकार कहला आउ थरे पुणी लोप होता काहे कहचे ढकार लोपर भूत रकार पर पूर्व अण स्थान रे दीर्घ होइଥାଏ हां बस एती कथा प्ले हला जेमति मु आउ थरे कहि दोछि प्ले परिष्कार करि करि कंफ्यूज हो तुम माने टिके हला तो रकार लोपर कारणीभूत रकार परे थिले पूर्व रे थिबा अण र दीर्घ होइଥାଏ ठीक सेमति प्ले ढकार लोपर कारणीभूत ढकार परे थिले पूर्व रे थिबा अण र दीर्घ हबो जेमति प्ले रकार पर रकार थिले पूर्व र र प्ले लोप हुए को सूत्र रे हुए रोरी सूत्र रे रोरी सूत्र रे पिले तो सेमति पिले जदि ढकार परे भी ढकार थिबो ना पिले ताले पूर्व ढकार पे लोप होई जाय थाए पिले को सूत्र रे
ढेरोडी रूरी ହିଁ ନଥାଏ ପ୍ଲେ ମାନେ ସୂତ୍ର ପ୍ଲେ तो ଢୋ सर ଢେ ଲୋପଃ ହେଲା ओ अच्छा अच्छा बुझला आगे ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ପ୍ଲେ ଢୋ ଢେ ଲୋପଃ ହେଲା ତ ଏ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ଲେ ନା ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଢକାରର ବି ଲୋପ ହେଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଢକାରରେ ବି ଲୋପ ହବ ନା ସେଠି ବି ଏ ସୂତ୍ର ହିଁ ପଡିବ ପ୍ଲେ ଢ ଲୋପେ ପୂର୍ବସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅଣହରେ ପ୍ଲେ ପୂର୍ବ ଅଣର କଣ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲେ ହେଇଯିବ। ମାନେ ତମାନେ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ ଫେମସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ଲେ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ଲେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ତମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ପଢିନ ଲିଢ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଛି ଲିଢ ଲିଢର ପ୍ଲେ କଣ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲିହ ଧାତୁରୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲିହ ଧାତୁ ରୂପଲେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବହୁତ ଥର ତମାନେ ପ୍ଲେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା ପ୍ଲେ ଲିହ ଧାତୁରୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥାଏ ତ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ପ୍ଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ଲେ ଯୋଉ ହ ଅଛି ପ୍ଲେ ହୋ ଢ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ଲେ ହ ଜାଗାରେ ଢ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତ ପିଲା ଅଛି ଏ ତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଢ ହେଇଯିବ ପିଲେ ହଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ଥିବ ତ ପରେ ଯେହେତୁ ଢ ଅଛି ତ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଢର କଣ ହେଇଯିବ ଲୋପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ପିଲେ କାରଣୀଭୂତ ଢକାର ପରେ ଅଛି ତ ହର୍ଷେଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ दीर्घ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଲିଢରେ ପିଲେ ନା ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ପିଲେ ଢର ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଢକାରର କିଛି ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ହଉ ଚାଲ ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲେ ପିଲେ ଶମ୍ଭୁସ ପ୍ଲସ ରାଜତେ ତ ଏଠି ବି ଠିକ ପ୍ଲେ ସେମିତି ସ ଜାଗାରେ ରୁ ହେଇଯିବ ଶସ ଜୁସ ରୁହୁ ଆଉ ରୁ ର ପିଲେ ହର୍ଷ ଲୋପ ହେଇଯିବ ଉପଦେଶ ଅଧୁନାସିକ ଇଥିରେ ପିଲେ ତାପରେ ର ପରେ ଯେହେତୁ ର ଅଛି ତ ରୋ ସୂତ୍ରରେ ର କାରରେ କଣ ହେଇଯିବ ଲୋପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ ପିଲେ ମାନେ ରକାର ଲୋପର କାରଣୀଭୂତ ରକାର ପରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଢ ଲୋପେ ପୂର୍ବସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଅଣର ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ତ ଏଠି ହର୍ଷୁ ଅଛି ପିଲେ ତ ହର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ପିଲେ ତ ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଶମ୍ଭୁ ରାଜତେ ହେଲା ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଏସବୁ ରୂପ ଗୁଡାକ ପିଲେ ସିଦ୍ଧି ହବ ବୁଝି ହେଇଯିବ ତ ପିଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ନାଇଁ ଏଥିରେ ଛାଡ ଏ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଢୋ ଢେ ଲୋପହ ଦେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଛାଡ ମୁଁ ତ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ପିଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ପିଲେ ଆଉ ହେଲା ବୁଝିଲ ଆଉ ହଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯେମିତି ହବା କଥା ସବୁ ହେଇଗଲା ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ପିଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ କେମିତିଆ କନଫ୍ୟୁଜନ ତାକୁ ସେ କେମିତି ଦୂର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ଦେଖ ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ପିଲେ କି ମନସ ପ୍ଲସ ରଥ ହେଲା ପିଲେ ମନସ ପ୍ଲସ ରଥ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲେ ସ ଜାଗାରେ ରୁ ହେଇଯିବ କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ହେଇଯିବ ଶସ ଯୁକ୍ତ ରୁହୁ ଶସ ରୁରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ରୁ ହେଇଗଲା ପିଲେ ରୁ ହେଲା ପରେ ଉପଦେଶ ଅଜନୁନାସିକ ଇତି ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ହର୍ଷକାରର ପିଲେ ଲୋପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ହେଲା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ ପିଲେ ଆରାମସେ ହେଇଗଲା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଢିଥିଲେ ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ହସିଚ କୋଉ ସୂତ୍ର ପଢିଥିଲେ ପିଲେ ହସିଚ ଆରେ ହସିଚ ସୂତ୍ର ପଢିଥିଲେ ନା ରୁ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଉକାର ହଉଥିଲା ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ସେଇ ସୂତ୍ରକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ପିଲେ ହସିଚ ସୂତ୍ର କହୁଥିଲା କି ପୂର୍ବରେ ଯଦି ପିଲେ ହର୍ଷ ଅକାର ଥିବ ହର୍ଷ ଅକାରର ପରେ ପିଲେ ରୁକାର ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ପିଲେ ହସ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ହସ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ରୁ ଜାଗାରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଉକାର ପିଲେ ହେଇଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ପିଲେ ମନ ର ଲାଷ୍ଟ ପିଲେ ହର୍ଷ ଅକାର ଅଛି ହଁ ହର୍ଷ ଅକାର ଅଛି ଅକାର ପରେ ରୁକାର ଅଛି ତ ପିଲେ ଅକାର ପରେ ରୁକାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆରେ ଅକାର ପରେ ରୁକାର ପିଲେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସାର୍ ପିଲେ ରୁକାର ଅଛି ପିଲେ ଆଉ ପରେ ପିଲେ ଯୋଉ ର ଅଛି ର ଟା ହଉଛି ହସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ହସିଚ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ର ପିଲା ଅଛି ୟା ଜାଗାରେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି
ଉକାର ପିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା, ହସିଚ କହିଲା ଏଠି ମୁଁ ଉକାର କରିବି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ରୋରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ରୋରି କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଦେବିନି, ତା ଜାଗାରେ ଉକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। କାହିଁକି ନା ରୋରି ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ପିଲେ ରକାର ପରେ ଯେହେତୁ ରକାର ଅଛି, ପୂର୍ବ ରକାର ମଧ୍ୟ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଲୋପ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତାହେଲେ ହସିଚରେ ପିଲେ ଉତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଆଉ ରୋରି ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଲୋପ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହେଲେ ପିଲେ ଫାଇଟିଂ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ତ ଏତିକି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ହସିଚ ସୂତ୍ର ରୋରି ସୂତ୍ର ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତିକାର ଲେଖିଲେ କି ମନସ ରଥ ଇତ୍ୟତ୍ର ଋତ୍ୱେ କୃତେ, ମାନେ ରୁକାର କରିସାରିଲା ପରେ ହସିଚ ଇତି ଉତ୍ୱେ, ହସିଚ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ଉକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଆଉ ରୋରି ଇତି ଲୋପେଚ ପ୍ରାପ୍ତେ, ଆଉ ରୋରି ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଲୋପ ପିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କଣ, ତ ଆମେ ଉକାର କରିବା ନା ପିଲେ ଲୋପ କରିବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆସିଲା ପିଲେ, ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ବିପ୍ରତିଷେଧେ ପରମ କାର୍ଯ୍ୟମ, ହେଲା। ବିପ୍ରତିଷେଧେ ପରମ କାର୍ଯ୍ୟମ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଛି ମଧ୍ୟ ପିଲେ, ଦେଇଦେଇଥିବ ପିଲେ ବିପ୍ରତିଷେଧେ ଡ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟମ, ପୂର୍ବମ କାର୍ଯ୍ୟମ, ପରମ କାର୍ଯ୍ୟମ, ମଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟମ, ତ ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ, ପରମ କାର୍ଯ୍ୟମ। ତ ଏ ସୂତ୍ର କଣ କହୁଛି ଆକୁ ବୁଝିବା ପିଲେ। ସେ କହୁଛି ପିଲେ ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧେ ପରମ କାର୍ଯ୍ୟମ ସ୍ୟାତ୍। ସେ କହୁଛି ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧ ସମୟରେ ପରସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧ ପୁଣି କଣ, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଫିନେସନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଅନ୍ୟତ୍ର ଲବ୍ଧାବକାଶୟୋଃ ଏକତ୍ର ଯୁଗପତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧ, ହେଲା। ପିଲେ ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧର ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ପିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା ଦୁଇଟି ସୂତ୍ରର ପିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରି ନଥିବ ଜାଣିଛି, ବୁଝିପାରିଲନି ଟି, ହେଲା। ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ, ଆମର ଏଠି ଦି ଜଣ ସୂତ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ହସିଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ରୋରି। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ତ ଫାଇଟିଂ ଲାଗିଛି ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ପିଲେ କହିଲ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶିବ ବନ୍ଦୀ ରୂପ କରୁଥିଲେ, ହସିଚର ଉଦାହରଣ ଥିଲା ପିଲେ କଣ, ଶିବ ବନ୍ଦ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ପିଲେ। ସେଠି ହସିଚ ହିସାବରେ ପିଲେ ଉକାର ହେଇକିରି ରୂପ ହଉଥିଲା ପିଲେ ଶିବ ବନ୍ଦ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଶିବ ବନ୍ଦ୍ୟ ଏ ରୂପ କଲା ବେଳେ ରୋରି ପିଲେ ବାଧା ଦଉଥିଲା, ରୋରି ପିଲେ ସେଠିକି ଆସିଥିଲା, ନାଇଁ। ରୋରି ସେଠି କିଛି ବି ପିଲେ କଣ କରୁନଥିଲା, ସେଠି ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବନ୍ଦ୍ୟ ରୂପ ହଉଥିଲା ସେଠି ହସିଚ ହିଁ ପିଲେ ସବୁ କିଛି କାମ କରିନଉଥିଲା, ରୋରି ପିଲେ ସେଠି ଜମା ବି ନିଜର ମାନେ ସେଠି ରୋରି ଜମା ଦେଖା ହିଁ ଦଉନଥିଲା ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବନ୍ଦ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ହସିଚ ସୂତ୍ର ପିଲେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସିଏ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଆମେ ବି ଯୋଉ ରୂପ କଲେ କଣ ପୁନା ରମତେ, ତ ଏଠି ଯୋଉ ର କାର ଲୋପ କଲ, କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଲୋପ କଲ, ରୋରି ସୂତ୍ରରେ ଲୋପ କଲ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପୁନା ରମତେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରୋରି ସୂତ୍ରରେ ଲୋପ କରୁଥିଲ, ପିଲେ ହସିଚ କଣ ପିଲେ ବାଧା ଦଉଥିଲା, ହସିଚ ପିଲେ ବାଧା ଦଉନଥିଲା, ହସିଚ ପିଲେ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା। ତାହେଲେ ହସିଚର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଅଲଗା ଶିବ ବନ୍ଦ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ରୋରି ପିଲେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ପୁନା ରମତେ ଯେତେବେଳେ, କୁହ ଝିଅ କୁହ। ସାର୍ ସେଠି ତ ଯୋଉ ବନ୍ଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ବ କାର ଅଛି ସେଇଟାରେ ତ ର ନାହିଁ ନା, ତ ରୋରି କାହିଁ ସେଠି କାମ ହଁ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ରୋରିର କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ରୋରି ସେଠି କିଛି ବି ବାଧା ଦଉନଥିଲା, ଠିକ କଥା କି ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ପୁନା ରମତେ କଲା ବେଳେ ହସିଚ ବି କିଛି ବାଧା ଦଉନଥିଲା, ଯେମିତି ରୋରିରେ ଲୋପ ହବା କଥା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ କହିବା କଥା ପିଲେ ହସିଚର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଅଲଗା, ରୋରିର ପିଲେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଅଲଗା, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜର କାମ କରୁଥିଲେ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ଝଗଡା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ମନସ ରଥ କଲା ବେଳେ ପିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ବାଡିଆ ବାଡି ହଉଛନ୍ତି। ତ ହସିଚ କହୁଛି ମୁଁ ଉକାର କରିବି, ରୋରି ଆସିକିରି କହୁଛି ମୁଁ ର କାର ଲୋପ କରିବି। ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଛି ପିଲେ କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚରିତାର୍ଥ ହଉଥିବା ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକିରି ଝଗଡା ଲାଗିବେ, ସେଇ ସମୟଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ପିଲେ ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧ।
ଯେମିତି କି ହସିଚ ପିଲେ ଶିବ ବନ୍ଦ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା ପିଲେ ଚରିତାର୍ଥ। ରୋରି ସୂତ୍ର ପିଲେ ପୁନା ରମତେ କଲା ବେଳେ ସିଏ ଥିଲା ପିଲେ ଚରିତାର୍ଥ। ତ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମନସ ରଥ ଏ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିକିରି ରହିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯିବ? ତୁଲ୍ୟ ବିରୋଧ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ପିଲେ କି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେଉଥିବା ସୂତ୍ର ଦ୍ୱୟର ଯଦି ଏକତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଠାରେ ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ପିଲେ କି ହସିଚ ସୂତ୍ର ଶିବ ବନ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚରିତାର୍ଥ, ଏଠାରେ ରୋରି ସୂତ୍ର ପିଲେ ଚରିତାର୍ଥ ନୁହଁ, ମାନେ ରୋରି କିଛି ଏଠି କାମ କରେନି। ଠିକ ସେଇପରି ହରିରମ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁନରମତ କହିଦେଲି ତ ହରିରମ୍ୟ ବି ନେଇପାରିବ। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରୋରି ସୂତ୍ର ହଉଛି ଚରିତାର୍ଥ, ଏଠାରେ ହସିଚ ସୂତ୍ର ପିଲେ ଚରିତାର୍ଥ ନୁହଁ, ମାନେ ହସିଚର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଏକତ୍ର ମନ ରଥ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲେ କଣ ରହିଛି? ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ପରସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ସେଇ କଥା ସୂତ୍ରରେ କହିଲା କି ଯେତେବେଳେ ତୁଲ୍ୟ ବଳ ବିରୋଧ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପରସୂତ୍ରରେ କାମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ ପରସୂତ୍ର ପିଲେ କିଏ? ସେ ତ ହସିଚ ପିଲେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର, ରୋରି ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ସୂତ୍ର? ପରସୂତ୍ର। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଆରେ ପୂର୍ବ ପର ବୁଝିବ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବ ପିଲେ, ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରୋରିର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ପିଲେ? ଦେଖୁନା ରୋରି ସୂତ୍ର, ରୋରିର ପିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 8 3 14। ହଁ, ଆଉ ୟାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି ହସିଚର ପିଲେ? 6 1 110। 6 1 110। ତାର ସେ ପିଲେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ, ଏ ଦେଖ 6 1 110। ତ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇଏ ହଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ସେ ପରସୂତ୍ର ପିଲେ? ରୋରି। ତ ରୋରି ହଉଛି ପିଲେ ପରସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ବିପ୍ରତି ସେଦେ ପରମ କାର୍ଯ୍ୟମ ଏ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ପିଲେ ଆମକୁ ରୋରି ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ହିଁ କାମ କରିବା କଥା, କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖ। ତ ଅର୍ଥାତ ରୋରି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତିକାର ଲେଖିଲେ ଇତି ଲୋପେ ପ୍ରାପ୍ତେ, ତ ଲୋପ ପିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ନା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ କହୁଛି ପିଲେ କି ହସିଚ ସୂତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୋରି ସୂତ୍ର ପିଲେ ଅସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତମମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଥିବ ପିଲେ, ଆମର ସୂତ୍ର ପଡିଥିଲେ ପୂର୍ବତ୍ରା ସିଦ୍ଧମ୍ ସପାଦ ସପ୍ତାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତ୍ରିପାଦୀ ଅସିଦ୍ଧା, ଆଉ ତ୍ରିପାଦ୍ୟାମ ଅପି ପରମ ପ୍ରତି ପୂର୍ବମ ପ୍ରତି ପରସ୍ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରମ ଅସିଦ୍ଧମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହସିଚ ହଉଛି ପିଲେ ସପାଦ ସପ୍ତାଧ୍ୟାୟୀ, ଆଉ ରୋରି ହଉଛି ପିଲେ ତ୍ରିପାଦୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କଣ ହେଇପାରିବନି ନା ପିଲେ ହସିଚ ସୂତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିଲେ ରୋରି ସୂତ୍ର ପିଲେ ଅସିଦ୍ଧ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହସିଚ ସୂତ୍ର ପିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ହସିଚ ପିଲେ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ରୋରି ପିଲେ କରିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲେ କୋଉ ସୂତ୍ର ଦ୍ଵାରା ହିଁ କାମ ହବ? ହସିଚ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିଁ ପିଲେ କାମ ହବ। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ରୋରି ସୂତ୍ରରେ ଲୋପ ପାଉଥିଲା ତ ଲୋପ ପିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ, ତେଣୁ ବୃତ୍ତିକାର ଲେଖିଲେ କି ପୂର୍ବତ୍ରା ସିଦ୍ଧମ ଇତି ରୋରି ଇତ୍ୟସ୍ୟ ଅସିଦ୍ଧତ୍ୱାତ୍ ଉତ୍ୱମେବ। ପୂର୍ବତ୍ରା ସିଦ୍ଧମ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ରୋରି ସୂତ୍ର ପିଲେ ଅସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋପ ହବନି, ଏଠି ଉତ୍ୱମେବ, ଏଠି ଉକାର ହିଁ ହବ, ଲୋପ ପିଲେ ହବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ମନସ ଥିଲା ରଥ ଥିଲା, ଶସ ଜୁସ ରୁରେ ପିଲେ ସ ଜାଗାରେ ରୁ ହେଲା, ଉପଦେଶ ଅଜୁନାସିକ ଇତରେ ପିଲେ ହର୍ଷକାର ଲୋପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହସିଚ ଆଉ ରୋରି ଦି ଜଣ ଯାକ ସୂତ୍ର ପିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିପ୍ରତି ସେଧେ ପରମ କାର୍ଯ୍ୟମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୋରି ସୂତ୍ର ପିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପିଲେ ପୂର୍ବତ୍ରା ସିଦ୍ଧମ ଅନୁସାରେ ରୋରି ସୂତ୍ର ପିଲେ ଯେହେତୁ ଅସିଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ହସିଚ ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ର ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା? ଉକାର ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଉକାର ହେଲା ପରେ ମନ ରଖିଲେ ଅକାର ଉକାର ମିଶିଗଲେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆ ଗୁଣରେ ଓକାର ପିଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଓକାର ହେଇଗଲା ରୂପ ହେଇଯିବ କଣ? ମନୋରଥ। ମନୋରଥ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ କଥା। ବୁଝି ହେଇଯିବ ତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
चल आउ पे दुईट सूत्र अच्छी दुईट सूत्र किसी विशेष सूत्र नुह पे तो आराम से बुझीज पे ना देख से कौच पे एतदोह सुलोप अकोर नये समासे हली पे अककारयोः एतदोह यह सुहु तस्य लोपः हली न तो नय समासे से कौच ककार रहित एतद आ तद शब्दर सुर लोप होता है पर जदि हल प्रत्याहारस्थ वर्ण थाए किंतु नय तत्पुरुष समास पे होई न थाए किसी विशेष कथा नहीं पे बुझे ना नहीं से कौच पे एतत् शब्द आपले को शब्द तद शब्द ठीक अच्छे एतत् शब्द और तद शब्द एमानकर से कौच जो सु पिले अच्छी तो सुर पे लोप हो सुर माने पिले कौन प्रथम व्यक्ति एक वचन अरे सुर सुर मान हो प्रथम व्यक्ति एक वचन पिले बुझे तो एतद्र पिले प्रथम व्यक्ति एक वचन कौन हुए अरे एतत् शब्द पिले कौन प्रथम व्यक्ति एक वचन कौन हाँ ऐसा आ तद्र तद्र पिले सह तो से कौच एमानकर जो सु पिले अच्छे ना सु लोप है तो देछि पिले एस प्लस विष्णु हो तो ये नॉर्मली खाली एतदह सुलोप अकरणय समास हल पिले सलोप हो रूप हो पिले कौन एस विष्णु हो अरे एक्चुअली पिले जो एस अच्छी ना पिले आम सीना रूप कर दौचे पिले एस किंतु एस जो विसर्ग अच्छी पिले विसर्गटा कहार विसर्ग पिले सुर ही विसर्ग सुर ही विसर्ग आ सुर ही हर्षकार लोप है सहरांत होता है पिले ना ना तो से लिखी पिले एस प्लस विष्णु रूप हो पिले कौन एस विष्णु जेहेतु पर पिले व्यंजन वर्ण अच्छे कारण पर व्यंजन वर्ण रही लोप हम स्वर वर्ण रही लोप हेनी पिले है आमती तद शब्द पिले सह रूप होता है पिले तो स प्लस संभु तो पिले तदह सुलोप अकरणय समास हल्दी पिले ये जो सकार लोप हो रूप हो पिले कौन स संभु बुझेगा पिले कहीं जो एक्चुअली पिले तद शब्द रूप हूँ सह आ सहर जो विसर्ग अच्छी विसर्गटा हूँ पे सुर ही विसर्ग पिले आउ से सुर हर्षकार लोप हो गले कौन होता है हलंत सह होता है ठीक अच्छे तो ये है पिले कथा किसी विशेष कथा नहीं पिले ठीक अच्छे हो तापर क्षेत्र को नेक्स्ट पिले कहते कौन ये अनेक शंका है शंका गुड़ा तुम एत किसी इंपोर्टाट नहीं पिले तुम आपको स्किप कर पार चल तापर क्षेत्र को नेक्स्ट पिले कहते सोची लोपे चेत पाद पुराणम या पिले बुझे से पूर्वर पिले कौन कहले कि जदि पिले एतद शब्द और तद शब्द जो सु पिले अच्छे तार लोप सेते हम पर जिते पिले को वर्ण थी हल वर्ण थिबो व्यंजन वर्ण हल वर्ण थी व्यंजन वर्ण थी ठीक किसी असुविधा पिले ना तापर ए सूत्र रे कहूची पिले एतद शब्द तो नुह पिले केवल सह माने तद शब्द पिले तो सी कहूची कि जो सह पिले अच्छी ना सहर जो विसर्ग पिले अच्छी सहर विसर्ग माने दंत्य सकार ही पिला एमती भी लिखिपर किसी असुविधा ना तो सी कहूची जो केवल तद शब्दर सुर पिले लोप हो पार जदि स्वर वर्ण थी व्यंजन वर्ण थे तो लोप हम ए किसी डाउट ही ना आराम से लोप करदेव जदि स्वर वर्ण भी थाए परे ताहले भी तुम लोप कर किसी असुविधा ना कि केवल गोटे ही कंडीशन तुम केवल गोटे कंडीशन रे लोप कर से कंडीशन पुणी कौन ना जदि तुमको कौन सी पाद पूर्ण करने थाए अच्छा पादर पिले व्यवहार कौटी हुए पिले श्लोक ही हुए पाद पिले कौटी थाए श्लोक थाए ना पिले श्लोक ही थाए पिले से कहूँ जदि तुमको कौन सी पाद पूर्ण करने थाए आ से जगह तुमको सहर जो पिले विसर्ग अच्छी जो सहर जो सु पिले अच्छी ताकू तुमको लोप करने थाए आ पर स्वर वर्ण थाए ताले तुम लोप कर जदि तुम आवश्यकता कौन थाए पाद पूर्ण करवा आवश्यकता पिले कौन थाए पाद पूर्ण करवा से कहला पिले चेत पाद पूर्णम जदि तुमको पाद पूर्ण करने थाए से कहला पिले जदि केवल लोप हेले ही पादर पूर्ण होई परिवो तेबे अच परे थिले भी तुम्हें तद्र सु को लोप करि पारिवो किछि असुविधा नाही तद्र सु को परे स्वर वर्ण थाई कि लोप करि पारिवो
କିନ୍ତୁ କେବଳ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲେ ପାଦ ପୂରଣ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବୁଝିବା ପିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା ଏଥିରେ। ତ ପାଦର ମାନେ ହଉଛି କି ଛନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗକୁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଏ? ପାଦ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ହେଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପିଲେ, ତାପରେ ତମ ମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ ସର୍ଟକଟ ଉଦାହରଣ ପିଲା ଗୋଟେ ଦଉଛି ପିଲେ ହେଲା। ତମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ କଣ ପିଲେ ହଁ ଦେଖ, ତମାନେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି ଛନ୍ଦ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ଛନ୍ଦ ହଉଛି ପିଲେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦର ପିଲେ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 8 ପିଲେ। ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦର ପିଲେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାର ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ପିଲେ କେତେ ହବା ଦରକାର? 8 ପିଲେ ହବା ଦରକାର ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଜଣେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖୁଥିଲା, ଶ୍ଲୋକ ଏମିତିକା ଥିଲା ପିଲେ କି ସହ ଏସହ ଦାସରଥୀ ରାମ। ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦରେ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଲେଖୁଥିଲା ପିଲେ ନା, ସହ ଏସହ ଦାସରଥୀ ରାମ ପିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହବ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକଟି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଇ ଗୋଟେ ପାଦ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଦ ପିଲେ, ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଦେଖିଲ? ଆରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ପିଲେ 9ଟା ଅକ୍ଷର ପିଲେ ହେଇଯାଉଛି। 9ଟା ଅକ୍ଷର ପିଲେ ହେଲେ କଣ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ ହବ ପିଲେ? ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମର ପିଲା ପାଦ ପୂରଣ ହେଇପାରୁଛି? ପାଦ ପୂରଣ ପିଲା ଆମର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସହର ପିଲେ ବିସର୍ଗକୁ ଲୋପ କରିପାରୁନେ। କାହିଁକି ଲୋପ କରିପାରୁନେ? ନା ଯେହେତୁ ପରେ ପିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ର କହୁଛି କି ଯଦି ତୁମକୁ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମକୁ ପାଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ସହର ଯୋଉ ବିସର୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଲୋପ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସହର ପିଲେ ବିସର୍ଗକୁ ଲୋପ କରାହେଇଯିବ। କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଲୋପ କରାହେଇଯିବ? ଶୋଚି ଲୋପେ ଚେତ୍ ପାଦ ପୂରଣମ୍, ଏ ସୂତ୍ର ଲୋପ ପିଲେ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ? ସ ଏସହ ଦାସରଥୀ ରାମ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ରେ ପିଲେ ସର ଅକାର, ଏ ସହର ଯୋଉ ଏକାର ଅଛି, ଅ ଆଉ ଏ ମିଶିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆରେ ଐକାର ହେଇଯିବ ନା ପିଲେ। ହଁ, ତ ସୈସହ ଦାସରଥୀ ରାମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ପିଲେ ସୈସହ ଦାସରଥୀ ରାମ, ଏଥିରେ କେତେଟା ରହିଲା ପିଲେ ଅକ୍ଷର? ଏବେ ପିଲେ 8ଟା ଅକ୍ଷର ରହିଲା ନାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ବିସର୍ଗ ଲୋପ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ପିଲେ ଛନ୍ଦ ପାଦ ପୂରଣ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବିସର୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଲୋପ କଲାରୁ ପିଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଯଦି ବିସର୍ଗ ଥାନ୍ତା କେବେ କଣ ପିଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ବୃଦ୍ଧି ପିଲେ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିସର୍ଗକୁ ଲୋପ କଲେ, ତାପରେ ପିଲେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରୁ ସୈସହ ଦାସରଥୀ ରାମ ହେଲା। ତ ହେଇକରି କଣ ହେଇଗଲା ପିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଛନ୍ଦର ପିଲେ ପାଦ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ପାଦ ପୂରଣ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଅଛ, ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସହର ପିଲେ ବିସର୍ଗକୁ କଣ କରିପାରିବ? ଲୋପ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ପିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲେ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦର ପିଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାହରଣ ପିଲେ ବହିରେ ହେଲା। ସହ ଇମାମ ବିଡି ପ୍ରଭୃତିମ ୟ ଇସିସେ, ଏଠାରେ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦ ଜଗତୀ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଗତୀ ଛନ୍ଦର ପିଲେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 12 ପିଲେ। ମାନେ କାହିଁକି ନା ଉକ୍ତା ତିକ୍ତା ତଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ୍ୟ ସୁପୂର୍ବିକା ଗାୟତ୍ରୀଷ୍ଣିକ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ବୃହତି ପଙ୍କ୍ତିରେ ବଚ ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ ଜଗତୀ ଚୈବ, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିଷ୍ଟୁପରେ 11 ହେଇଥାଏ, ଜଗତୀରେ ପିଲେ 12 ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ ଜଗତୀ ଚୈବ ତଥାତି ଜଗତୀ ମତା। ହଉ, ତାହେଲେ 12 ହବା କଥା। ଯଦି ପିଲେ ସହର ପିଲେ ବିସର୍ଗକୁ ଲୋପ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13ଟା ପିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲା ଆମକୁ ଯଦି ଟାକୁ ଲୋପ କରିଦବା, ତାହେଲେ ହିଁ ରୂପ ଆମର ପିଲେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ତଦ୍ର ସୁକୁ ଲୋପ ନ କରୁଛେ, ତେବେ 12 ଅକ୍ଷର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଲୋପ କଲେ ହିଁ ଯାଇ ପାଦ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଶୋଚ ଲୋପେଚେତ ପାଦ ପୂରଣମରେ ପିଲେ ସ କୁ ଲୋପ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସର ଅକାର ଆଉ ଯୋଉ ଇ କାର ମିଶିଗଲେ ଆଦ ଗୁଣରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏ କାର ହେଇଯିବ ପିଲେ। ତ ରୂପ ହେଇଯିବ ସେ ମା ବିଡି ପ୍ରଭୃତିମ ୟ ଇସି ସେ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ 12ଟା ଅକ୍ଷର ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ତ ଆମର ପାଦ ପୂରଣ ପିଲେ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ପାଦ ପୂରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ପିଲେ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ସହର ବିସର୍ଗକୁ ପିଲେ ଲୋପ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ପିଲେ ତମ ମାନଙ୍କର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସରିଲା। ଏତିକି ସନ୍ଧି ତମ ମାନଙ୍କର ପିଜିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଫି, ତମ ମାନଙ୍କର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ, ତମେ ଯଦି ଏତିକି ହିଁ ସନ୍ଧି ପଡିବ ପିଲେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦବ ପିଲେ ଏତିକି ହିଁ ସନ୍ଧି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆସିବ ଏତିକି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। କିମ୍ବା ତମେ କୌଣସି ପିଏଚଡି ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅ, ଯେକୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅ ପିଲେ ସନ୍ଧି ଯଦି ବି କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ନା ଏତିକି ହିଁ ଆସିବ ପିଲେ, ମନେ ରଖିଥା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୋଉଟା, ଆମର ତ ସନ୍ଧି ସରିଗଲା ପିଲେ। ହଁ ତ ୟା ପରେ ପିଲେ କଣ ପଢିବା ପିଲେ, କାରକ ପ୍ରକରଣ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବହି ପଢିବା ପିଲେ? ଆଁ ଉଁ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଭାଇନା। ହଁ କହୁନ କୁହ। ନା ବିପ୍ର ନିଷିଦ୍ଧେ ପରକାର୍ୟମ୍ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ସୂତ୍ରଟା, ତା ହୁଁ ଦେହରେ ସେ କହିଲା ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ପରସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ସୂତ୍ରଟା ହଉଛି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଖାଲି ଆଉ ସର୍ଟରେ କହିଦେବି, ସେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲା। ପରସୂତ୍ରରେ କାମ ହବ ମାନେ ପରସୂତ୍ର ହଉଛି ପୁରା ରୋରି ସୂତ୍ର, ତ ରୋରି ସୂତ୍ରରେ କାମ ହବା କଥା, ର ଲୋପ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବତ୍ରା ସିଦ୍ଧମ ସୂତ୍ର ଯେହେତୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସୂତ୍ର କୁହେକି ଯଦି ମାନେ ସପାଦ ସପ୍ତାଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସୂତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ତା ପ୍ରତି ପିଲେ କିଏ ଅସିଦ୍ଧ? ତ୍ରିପାଦୀ ପିଲେ ଅସିଦ୍ଧ ନା ନାଇଁ। ତ୍ରିପାଦୀର ସୂତ୍ର ପିଲେ ଅସିଦ୍ଧ, ଆଉ ହସିଚ ହଉଛି ପିଲେ ସପାଦ ସପ୍ତାଧ୍ୟାୟୀ, ଆଉ ରୋରି ହଉଛି ପିଲେ ତ୍ରିପାଦୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହସିଚ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ରୋରି ସୂତ୍ର ହଉଛି ଅସିଦ୍ଧ, ମାନେ ରୋରି ସୂତ୍ର କିଛି ବି ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହସିଚ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଯଦି ହସିଚ ସେଠି ହଉଛି, ରୋରି ତାକୁ ବାଧା ଦେଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ହସିଚ ଆସିକରି କାମ କରିନଉଛି ତ ରୋରି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ପିଲେ ସେଠିକି ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋରି ସୂତ୍ର ଏଠି ପଡିବନି, ଏଠି କୋଉ ସୂତ୍ର ପଡିବ? ହସିଛ। ହସିଚ ସୂତ୍ର ପିଲେ ପଡିବ। ଆଉ ର ଜାଗାରେ ପିଲେ ଉକାର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମନର ଅକାର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଉକାର ମିଶିଗଲେ ଓକାର ହେଇଯିବ, ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ମନୋ ରଥଃ। ଠିକ ଅଛି। ହେଲା ପିଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆମ ମାନେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିବା କିଛି ଠିକ କଲନି ପିଲେ, କାରକ ପ୍ରକରଣ ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀରୁ ପଢିବା ପିଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଢି ପଢିଯିବା, ନା ମାନେ ଦର୍ଶନରେ ପିଲେ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଆରମ୍ଭ କରିବା? ହଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ନା ପିଲେ ନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲେ, କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ପେପର ଏତେ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ପିଲା ଆମ ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଘୋଷା ପେପରଟା। ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବେ ହିଁ ପଢି ଚାଲିବା ପିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ କଷ୍ଟ ହଉ ତାପରେ ସହଯୋଗ ଆସିବା ନା ନାଇଁ। ହୁଁ ଏଟା ସରିଗଲା। ହଁ ସନ୍ଧି ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ପିଲେ ହେଲା, ତମମାନଙ୍କ ସନ୍ଧି ପିଲେ ସରିଲା। ପିଡିଏଫ୍ ବି ଶେଷ ହେଇଗଲା, 214 ପେଜର ହେଇଥିଲା ପିଡିଏଫ୍ ଟା ପିଲେ ହେଲା। ତ ପିଡିଏଫ୍ ବି ଏଇଠି ପିଲେ ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ବାକି ତୁମମାନେ ଆକୁ ପିଲେ ରିଭିଜନ କରିବ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଗୁଡା ସବୁ। ହେଲା। ହଉ ଆମ ମାନେ ନହେଲେ ପିଲେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଅଛି ପିଲେ, ଦର୍ଶନ ପିଲେ ଆମ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସାଂଖ୍ୟ କାରିକାରୁ ପିଲେ ପଢା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପଢିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବା ପିଲେ ଆଉ ହେଲା, କାରକ ପ୍ରକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକରଣରେ ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କାରକ ପ୍ରକରଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ବିଷୟ ଅଛି ପିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଉପକାରୀ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କାରକ ପ୍ରକରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଟିଜିଟି ପାଇଁ ପଢୁଛେ ସେମିତି ପଢିବାନି ପିଲେ, କାରକ ପ୍ରକରଣ ଯେମିତି ବହିରେ ଅଛି ପିଲେ, ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ ବହିରେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଟାଇପର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ସହ ଶବ୍ଦ ସହ ପିଲେ ବୁଝି ବୁଝିକିରି ପଢିବା ହେଲା। ଯଦି ସେମିତିଆ ପଢିଥିବ ତମର ଆଉ କାରକରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ରହିବନି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ହେଲା। ସାର୍ ସନ୍ଧିର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବୁ। ହଁ ଏଗୁଡାକର ସନ୍ଧି ସରିଗଲା ପିଲେ, ଏବେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପଢାପଢି କର, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ସନ୍ଧିର ଇଏ କରିବା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି।